جلسہ جمعیت علماء یو پی نے کوئی عمومی جلسہ نہیں بلایا. اس کے لیے یو پی کے مشرقی اضلاع میں اس جگہ کو منتخب کیا گیا ہے تاکہ یو پی کے اندر مدارس پر گورنمنٹ کی طرف سے جو طرح طرح کے نوٹس آ رہے ہیں، مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، مشرقی یو پی ہی میں ان اہل مدارس کو جمع کیا جائے اور اس سلسلے کے اندر کس طرح آگے بڑھا جائے اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے، اس طریقہ کار سے انہیں آشنا بنایا جائے. ورنہ تو ہمارے احباب نے کچھ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے مدارس پر جس گورنمنٹ نے ہاتھ ڈالا تھا وہ آسام ہے، وہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، وہاں جا کر جلسہ کیا جائے. اس کے بعد اتراکھنڈ کی سرکار نے مدارس کے اوپر ہاتھ ڈالا، پھر اس کے بعد مشرقی یو پی نے ہاتھ ڈالا، اور اب چند دنوں کی خبر ہے کہ ہریانہ سرکار نے پانی پت وغیرہ کے اندر مدارس کے اوپر نوٹس بھیجنے شروع کر دیے ہیں. کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ ہمیں لکھنؤ میں جلسہ کرنا چاہیے، لیکن ہم نے ابتدا کے اندر غور و خوض کر کے، چونکہ بڑے بڑے مدارس کی جگہ یہ صوبہ ہے، ہمارا صوبہ ہے، اس لیے ہمیں پہلے یہاں اپنی چیز کو پیش کرنا چاہیے، اور خاص طریقے پر مشرقی یو پی کے اندر ارباب مدارس کو جمع کر کے ان سے گفتگو کرنی چاہیے. کوئی عام جلسہ نہیں ہے. کام کرنا گورنمنٹ ہو یا افراد ہو یا پارٹیاں ہوں، ان کا وہ کام جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، یہ ملک کے لیے، پارٹیوں کے لیے بربادی کی چیز ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہم اسی پیار و محبت کا پیغام لے کر آئے. کیا سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد بھی جو بلڈوزر کارروائی ہو رہی ہے وہ غلط ہے؟ سپریم کورٹ تو بہت بڑی چیز ہے، اگر لوور کورٹ کے اندر ہو رہی وہ بھی غلط ہے. تو کن سرکاروں پر اعتبار نہیں، مطلب جیسے یو پی ہے، ہم نے کسی سرکار کا نام نہیں لیا. ہم تو کہتے ہیں جو سرکار بھی پیار و محبت سے بچ کر کے نفرت پر سیاست کرتی ہے. اعظم گڑھ میں کارکرم آیوجت کیا گیا، کیا اس کا ادیشیہ ہے؟ جو لوگ توڑ رہے ہیں تو حق دینا چاہیے، وہ حق جو ہمارے دستور نے دیا ہے. اگر ان کی کوئی غلطی ہے ان کو اصلاح کی کوشش کریں. آپریشن سندور پر کچھ بولیں گے سر؟ آپ بھی ہیں بولنے والے، اور کوئی نہیں ہے. اعظم گڑھ ہی کیوں چنا جبکہ کئی میں نے جگہ آپ سے کہا اس لیے کہ جو آج تک مدرسوں کے سلسلے میں بات چلی ہے وہ یو پی کے مشرقی اضلاع کے اندر زیادہ ہے. اس بنیاد کے اندر ہم نے اس کو انتخاب کیا. آپریشن سندور کو لے کر کچھ کہیں گے؟ آپریشن سندور جو ہوا ہے پاکستان کے، یہ اعظم گڑھ میں جو کارکرم ہو رہا ہے اس کی پرمیشن کو لے کر کافی پریشانی ہوئی تھی، کچھ کرنا چاہیں گے؟ پریشانی ہوئی تھی مگر پریشانی دور ہو گئی. کیا کہیں گے؟ حکومت بہت تعصب کر رہی ہے مائنارٹی کے ساتھ، اس کو لے کر آپ کے کیا خیال ہے؟ اتر پردیش کی سرکار مائنارٹی کو لے کے جو تعصب کر رہی ہے، بلڈوزر ان کے گھروں پر آپ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے.
क्या आप ये जो है सब जमीयत उलमा हिंद सिर्फ कोर्ट के जरिए लड़ेगी? नहीं, मैं देखिए, जमीयत उलमा हिंद सरकार के साथ लड़ेगी। वो ये नहीं कहेगी कि मुसलमान हिंदू से लड़े, हिंदू मुसलमान से लड़े। सरकार से लड़ने की सूरत यही है, कोर्ट में जाओ जाकर के। अच्छा मौलाना साहब, वक्फ की जमीन पे जो बातें आ रही है उस पर आपका क्या कहना है? कोर्ट हम लड़ रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से हमें फैसला मिल जाएगा तब ये फैसला करेंगे। सरकार से क्या मांग है आपकी मदरसों को लेके? सरकार से क्या मांग करेंगे आप, जो मदरसों ये किस चीज में कार्रवाई जो कर रही है, या नाजायज कार्रवाई हो रही है, जो किस सिलसिले में बुलडोजरों पे बुलडोजर कार्रवाई हो रही है ना? अगर कहीं सही कार्रवाई है, मैंने सबसे कहा, आप किसी दूसरे की जमीन के ऊपर जायदाद बनाएंगे वो मुलाजिम कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपकी जमीन है, कानून के मुताबिक है, उसके ऊपर आप जाए करें। अगर बुलडोजर चलता है तो ना आप चलता है। तो जो कार्रवाई हो रही है, क्या आप उसे सर्टिफाइड है? बहुत सी जगह ऐसी भी है कि जो नाजायज है, अगर लोगों के वो कार्रवाई नाजायज है, वो कहते हैं कि हमारी है, और गवर्नमेंट ने बाद में जा करके उनके तालों को खोल भी दिया है। इसका मतलब ये है कि सोच समझ के करना चाहिए। मजीद साहब, एक सवाल और उठता है कि वक्त की जो प्रॉपर्टीज है उसका यतीम गरीब इस्तेमाल नहीं कर पाते, बल्कि ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जो उसमें बहुत सारे करप्शन को। ये आप कई जगह ना आप मुतवल्ली की जायदाद के खा रहे हो तो ऐसा लग रहा है यार जैसे तुम मुतवल्ली हो, तुम खा रहे हो हराम का। मदनी साहब, ये भाजपा सरकार जब से आई है 2014 के बाद, तब से दिक्कत ज्यादा बढ़ गई है। एक सेकंड, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। जी, मैं आज की बात कर रहा हूँ। जी, आज अगर कांग्रेस गवर्नमेंट है और सूबे में ये हो रहा है, गलत हो रहा है। भाजपा गवर्नमेंट में ये हो रहा है गलत, समाजवादी का मैं कहता हूँ ये हो रहा है। गवर्नमेंट का काम ये है कि रहने वालों को कानूनी दस्तूरी हक दिया जाए। आप अगर मेरी मस्जिद को कोई भी हो तोड़ रहा है और मस्जिद अपनी जगह पर बनी हुई है, कागजात है, आप हक नहीं क्या आप मैं ये बात कह रहा हूँ। कुछ आपने सर्वे किया कितने मस्जिदों पर कार्रवाई हुई है नाजायज? अल्लाह के बंदे 85 साल से मैं क्या सर्वे नहीं, कुछ आंकड़ा है आपके पास? सैकड़ों क्या हजारों दसों हजार मस्जिदें हैं, लाखों मस्जिदें हैं मुल्क के अंदर जो बनी हुई हैं। अब वो मस्जिद वाले जाने, गवर्नमेंट जाने, देखिए अगर वो कागजात है, अगर वो संसद से पहले की बनी हुई है, उनके लिए कोई कानून, ये वक्त का यूजर है, उनके लिए कोई कानून नहीं। मौलाना साहब, आपने कहा कि परमिशन की जरूरत है, अगर मस्जिद और मदरसे बनाए जा रहे हैं तो सरकार से परमिशन लेके बनाया जाए। तो क्या इस तरीके की कवायद को आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपकी बात को सुनेगी? ना चाहिए गवर्नमेंट को, कैसे नहीं होगा। हम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि जब हमें हक है और हम मांग रहे हैं तो हमें देना चाहिए। सर, अभी आपने अपने संबोधन में ये बताया कि अयोध्या का जो फैसला था वो कोर्ट आपके पक्ष में थी, लेकिन बाद में जाती हुई। दो चीजें हमारे पक्ष में है, एक चीज उनके पक्ष में चली गई, हालांकि वो जो उनके पक्ष में गई है वो हमारी दो चीजों का नतीजा है। जब जमीन हमारी है उनके पक्ष में चली गई।